مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا السلام یا رسول اللہ السلام یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام اور انگنت درود و سلام بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان مائلہ نصیر اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ سب کا جانا پہچانا پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10، اور آج ہم پھر سے حاضر ہیں اور جناب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے ان اشعار کے ساتھ کہ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی۔ جناب ججز پینل پر آج ہمارے ساتھ جو ججز موجود ہیں ان کا تعارف میں کرواؤں گی۔ آج ہمارے ساتھ ججز پینل پر پہلی مہمان شخصیت آپ سب کی جانی پہچانی ہر دل عزیز نعت خواں محترمہ تابندہ لاری صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک نعت خواں کے لیے یہ ہی بہت کافی ہوتا ہے۔ محمد علی ضروری نے کہا کہ مقدر کو میرے بخشی گئی رحمت کی تابانی، میرے حصے میں آئی ہے محمد کی سلام۔ سبحان یہ سب سے بڑا آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ہم نے بھی آپ کو شکریہ کیا۔ آج کی دوسری مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کی مشہور و معروف ثنا خواں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، محترمہ حوریہ فہیم صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین تیسری مہمان شخصیت آپ سب کی جانی پہچانی بہت خوبصورت انداز میں ثنا خوانی کرتی ہیں، سینئر نعت خواں ہماری ہر دل عزیز محترمہ نورین فائز صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نورین وبرکاتہ۔ باجی آپ کو بھی خوش آمدید کہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ جی تو جناب آج کے پروگرام کا، آج کے مقابلہ نعت خوانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں چاہوں گی ججز سے اجازت لینا کہ آپ اجازت دیجیے اور ہم آج کے مقابلے کا آغاز کریں۔ جی تو ناظرین آج کی جو پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں تعلق ہے آپ کا حیدرآباد سے، سیدہ کلثوم دعا، ان کو میں دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ میں میلی تن میلا میرا کرپا کرو سرکار، نظر کرم سرکار، نظر کرم سرکار، سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی میں، سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی آئی تمہارے دعا، کرپا کرو سرکار، نظر کرم سرکار، مورے کھویا بیچ
موری خبر لے میں تیرا ہوں تو موری خبر لے کون لگائے پار کرپا کرو سرکار نظر کرم سرکار. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سیدہ کلثوم دعا حیدرآباد سے جن کا تعلق ہے اپنا کلام پیش کر رہی تھی. ججز کی جانب میں آؤں گی اور ان سے جانوں گی کہ ججز کیا کامنٹس دینا چاہیں گے کلثوم کے. کلثوم کی آواز بہت اچھی تھی اور خورشید بھائی مرحوم کی پڑھی ہوئی نعت میں کچھ انہوں نے ترمیم بھی کی جو کنٹرول تھی ان کی. ذرا سا جب یہ مورے کھویا تیسری دفعہ آئی نا تب یہ آؤٹ ہوگی تھوڑی, ٹھیک ہے. 2 دفعہ انہوں نے صحیح کہہ لیا تو بہتر تھا 2 ہی کہتی ہیں, مگر اور باقی بیٹا سرکار نہیں ہوتا ادائیگی لفظ کی, سرکار سیدھا. جب ہم وہ جب نیچے آپ آتے ہیں سرکار آپ انٹینشنلی نہیں کرتی, آپ لوگ کا انداز ہو جاتا ہے یہ ہمیشہ سرکار. دیکھیے زیر لفظ کو سیدھا کھڑا کہیے تاکہ اس کی اصل صوتی تاثر قائم ہے. ویسے تم نے بہت اچھا پڑھا اور تم نے جو چیزیں کی اس کے اندر وہ تم نے اچھی کی. نعت کو ہمیشہ کسی بڑے کو دکھا لیجیے پڑھنے سے پہلے, ٹھیک ہے نا. شاباش, بہت اچھا پڑھا. حوریہ باجی آپ کیا کامنٹس دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام خالد محمود صاحب کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. یہ جو پلیٹ فارم ہے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس جگہ پر آنے کے بعد میں ہر دفعہ یہ کہتی ہوں کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اور ہونی بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو منوانا ہے تو آپ آگے بڑھیں گے. تو اب جب آپ اس کلام کو پڑھ رہے ہیں اور آپ اس میں کچھ چینجز لے کر آ رہے ہیں تو یا تو وہ پورے پکے ہوں یا بالکل نہیں ہوں. اس سے پہلے بھی میں نے یہی کہا کہ یا تو پکے ہوں یا پھر نہیں ہوں, اس کو آپ اسی انداز میں پڑھ لیں جس طرح پڑھا گیا ہے. وہ بھی بہت خوبصورت پڑھا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جتنا نعت کو آپ خوبصورت انداز میں پیش کرنا, احسن انداز میں پیش کرنا اصل مقصد ہے. اس مقابلے میں اگر کوئی بہت زیادہ کلاسیکل پڑھ رہا ہے یا کوئی سیدھی نعت پڑھ رہا ہے تو اصل تو اس کی شناخوانی دیکھی جا رہی ہے کہ وہ کیسے پڑھ رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ کلام آپ کا بہت اچھا تھا, آپ نے بھرپور پڑھنے کی کوشش کی ہے. اب آپ کے ساتھی کیسا پڑھتے ہیں اس پہ منحصر ہے کہ آپ آگے جا رہی ہیں نہیں. ٹھیک ہے جی نورین باجی آپ کیا کامنٹس دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ کوشش بہت اچھی, انہوں نے کوشش بہت اچھی کی ہے, نبھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھیں. اگر آپ 2 دفعہ جب آپ نے لائن کہی انترے میں جا کر اور اسی طرح آگے بڑھ جاتی تو شاید اور خوبصورتی سے ساتھ آپ نکل جاتی ہیں. لیکن جب آپ تیسری دفعہ جب آپ آئیں تو وہی حوریہ والی بات کہ جب تک پختگی نہ ہونا تو آپ ویریشن آپ ڈال نہیں سکتے. کبھی کبھی ایک سادہ کلام ہوتا ہے جب آپ اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ نبھاتے ہیں تو وہ بھی بہت بہس جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ جتنا آپ پختہ کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اور کامیابی. ابھی تو بہت ٹائم ہے, آپ کو چھوٹی ہیں ابھی ماشاءاللہ, اور محنت کریں گی تو انشاءاللہ ضرور آگے جائیں گی. شاباش. بالکل جناب, یہ مقابلہ نعت خوانی ہے اور یہاں پر ہم جو ہیں اپنے جتنے بھی ہمارے کمپیٹیٹرز آتے ہیں, جتنے بھی پارٹیسپینٹس آتے ہیں ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں. اور جناب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 ہے اور اس مقابلہ نعت خوانی میں ہمارے ساتھ اس بار آڈینس بھی موجود ہیں اور آڈینس میں وہ بچیاں شامل ہیں جو سلیکٹڈ راؤنڈ, جو آڈیشن راؤنڈ تھا اس میں سلیکٹ ہو کر یہاں تک پہنچی ہیں, جنہیں آپ ڈفرینٹ ایپیسوڈس میں جو ہیں وہ سنیں گے, جس میں ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹ موجود ہیں اور آپ انہیں سن بھی رہے ہیں. جی ناظرین, ہمیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہماری دوسری کنٹیسٹنٹ کیا کلام پیش کریں گی وہ سنیں گے. جب تک ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 اور اس میں آپ نے سنا کہ آج اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود تھیں سیدہ کلثوم دعا وہ اپنا کلام پیش کر رہی تھی. اب میں دعوت دینا چاہوں گی ہماری دوسری کنٹیسٹنٹ, تعلق ہے آپ کا کراچی سے, ام حبیبہ انصاری. ام حبیبہ آپ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. رسول امین, اے رسول امین, خاتم المرسلین,
तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बस को यकीन है अकीदा ये अपना, बस को यकीन कि तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं ए रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हसीं, ए अबद के हसीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं ए रसूले अमीन। माशाअल्लाह। उम्मे हबीबा अंसारी कराची से जिनका ताल्लुक़ था अपना कलाम पेश कर रही थी। जजेस की जानिब आऊँगी और जजेस से जानूँगी कि जजेस क्या कमेंट्स देना चाहेंगे। आपसे शुरू करते हैं। ये नात मेरे बचपन की नात में से है, जो कि 60s की ज़माने की है। शाह साहब मंजूर कौनैन साहब की रेडियो पे चलती थी और आज तक माशाअल्लाह ज़िंदा है, और अल्लाह ताला ने उनको ये वस्फ़ दिया कि उनका नाम पढ़ना बच्चों में, आज के बच्चों में याद है। ठीक है। दूसरे मैं एक बात कहूँ, इतनी मुश्किल नात है कि मैं आज तक ये नात नहीं पढ़ सकी, क्योंकि जब मैं तुझसा कोई नहीं के बाद नीचे आती हूँ तो मैं बेसुरी हो जाती हूँ और नीचे का सुर मेरा खरज बैठ जाता है। इस लिहाज से उम्मे हबीबा को अगर मैं देखूँ, शुरू भी बहुत अच्छा किया तुमने और फिनिश भी अच्छा किया, कुछ थोड़ा चेंज भी किया था। एक आध जगह बहुत माइनर सी शीन काफ दुरुस्त था तुम्हारा माशाल्लाह, सबसे बड़ी बात ये। तो इस लिहाज से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। जी हुरिया बाजी, आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगी? माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम, फिर वो इंतखाब कलाम अच्छा है और अंदाज़ आपका, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, बरकतें दे। लेकिन कोशिश वही वाली बात कि जिस जगह पर आप खड़ी हैं वहाँ ये कोशिश होनी चाहिए कि हमसे ज़रा सा भी चूक ना हो। क्यों? क्योंकि आपको आगे सेलेक्ट होना है, तो उसके हिसाब से आपकी जो तैयारी है वो मुझे थोड़ी कम लगी। और कुछ यहाँ का ये कहते हैं ना कि प्रेशर भी आ जाता है कि हम एक मुकाबले में खड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो यही है कि मेरे हिसाब से आपा ने जिस तरह से तारीफ़ की और कलाम के हिसाब से कि एक बहुत बड़ा कलाम है जिसको आपने अटैम्प्ट किया है, तो अच्छी बात है। इसी तरह से कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करें। नौरीन बाजी, बहुत प्यारी है और कोशिश भी इन्होंने अच्छी की है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि मुश्किल कलाम है और सिलेक्ट आपने किया, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक मुश्किल कलाम से अपना आगाज़ किया यहाँ पर आने का। लेकिन आपकी आवाज़ में रेंज है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कम रही। अगर आप अच्छे से और प्रैक्टिस करती तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा निभा सकती थी इसको। अभी भी आपने अच्छा पढ़ा, लेकिन कहीं 19-20 आपको खुद फील हुआ होगा कि कमी रही है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती तो आप ये बहुत अच्छे से कर पाते। तो इंशाल्लाह भी सब, जैसे मैं सबको कह रही हूँ कि अभी आगे बहुत टाइम है आपके पास, तो इंशाल्लाह और मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता करेगा।
माशाल्लाह। और बिल्कुल जनाब, ये मुकाबला नात ख़्वानी जो है, इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारी इस्लाह हो रही है। और सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको आगे भी अगर यहाँ से आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो दूसरे राउंड एपिसोड्स में दूसरी जगह पर अगर आप कहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो यह आपकी इस्लाह हो रही है। आपको बताया जा रहा है कि नात को आप अहसन तरीके से खूबसूरत अंदाज में किस तरह पेश कर सकते हैं। और पाकिस्तान से, मुल्क भर से जो है इसमें तमाम बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत भरपूर अंदाज में हमने देखा कि ऑडिशंस में भी बहुत सारी बच्चियां आईं और सिलेक्ट हुई और एक कसीर तादाद उसमें मौजूद थी। और इंशाल्लाह आप ये प्रोग्राम जो है मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम QTV पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जो कि यकुम रबीउल अव्वल से आप देख रहे हैं और 12 रबीउल अव्वल तक आप देख सकेंगे। यहाँ पर नाज़रीन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जब तक कि हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना प्यारा है नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, और उनकी मोहब्बत से जो मुँह फेर ले फिर दोनों जहां में उसका गुजारा नहीं। और ख़ुद अल्लाह ने नबी से कह दिया, ख़ुद अल्लाह ने नबी से कह दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको इस प्रोग्राम का फॉर्मेट पता है, मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें मुकाबला नात ख़्वानी है। इसमें मुल्क भर से तमाम बच्चियाँ पार्टिसिपेट करती हैं और भरपूर अंदाज में अपनी अक़ीदतों का इजहार करती हैं बसूरत नात ख़्वानी। और जनाब, ये भी एक मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप जो हैं नात ख़्वानी कर रहे हैं। और जनाब, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या खुश नसीबी होगी कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना ख़्वानी कर रहे हैं। और इसी एतबार से नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, प्यारे आका की आमद का महीना है। और इसी एतबार से हमने एक महफ़िल सजाई है। ये जनाब, इस महफ़िल का फॉर्मेट ज़रा मुख्तलिफ है कि मुकाबला नात ख़्वानी है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस काविश को और इस महफ़िल को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मकबूल फरमाएँ। जनाब, आज की मेहमान हमारे साथ जो हमारी तीसरी कंटेस्टेंट हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है, सवेरा हाशमी। मैं उनको दावत देना चाहूँगी कि सवेरा तशरीफ़ लाएँ और अपना आज का कलाम पेश करें। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। जो बुरों को समेटे हुए उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। जो बुरों को समेटे हुए
उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ, उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सवेरा हाशमी कराची से थी और अपना कलाम सुना रही थी। जनाब जजेस से कमेंट्स ले लेते हैं कि जजेस क्या कहना चाहेंगे। आपसे स्टार्ट करते हैं। खालिद महमूद साहब का कलाम सवेरा ने पढ़ा। सवेरा की आवाज़ एक अजीब, उसमें नगमगी जिसे कहते हैं ना, वो अल्लाह ने इनको अता की है, साफ क्लियर आवाज़, और पढ़ा भी बहुत अच्छा है। मुकाबले में सीधा पक्का आपका जो होता है कलाम, वो आपको देर तक आगे तक ले जाता है। बहुत अच्छा पढ़ा सवेरा आपने। बहुत मुश्किल हो गई है अभी हमें ये राउंड में, कैसे नंबर देंगे और क्या देंगे ये नहीं पता। ठीक है, अब जिसकी किस्मत होगी तो वो ठीक। हुरिया बाजी। माशाल्लाह सवेरा बहुत अच्छी तैयारी के साथ आप आई, और माशाल्लाह आपका पढ़ना हम पहले भी सुन चुके हैं। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लग रही थी वो ये थी कि खरज में बहुत जारी थी आवाज़, और दूसरा ये कि मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा नहीं हूँ, ताजदारों की सफ़ में खड़ा हूँ, सफ़ के अंदर खड़े, मैं नहीं खड़ा हूँ। तो इस चीज़ को ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि हम जब कलाम पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे मतलब अपनी तरफ से अख़ज़ कर लेते हैं, तो वो मैं नहीं है, मैं है। ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। नौरीन बाजी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़, और जिस तरह की आवाज़ इन्होंने कलाम भी उसका सेलेक्ट किया और तर्ज अच्छी चेंज करके इन्होंने पढ़ा। बेशक सादी रही लेकिन इन्होंने अदायगी बहुत खूबसूरत तरीके से की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जजेस मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन तमाम तीनों को, अभी हमें ये तो नहीं पता कि कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो अब आप तीनों इनको कोई मशवरा देना चाहें कि जो आगे क्वालिफाई करते हैं तो कोई टिप्स देना चाहें, कुछ इस्लाह करना चाहें, तो उस हवाले से आपको थोड़े से कमेंट्स आते हैं। बात तो ये है कि इस उम्र में ये जो पढ़ रही है ना, हमने कम से कम मैंने तो नहीं सोचा था, ठीक है, कि हम ऐसे ना, हमें इतने मौके थे। ठीक है, तो बच्चे अच्छी तैयारी करें, तसल्ली से पढ़ें, और थोड़ी जैसे कहते हैं रूह के साथ पढ़ें, रटे नहीं, आप महसूस करके पढ़ें। और कलाम माशाल्लाह हम तो देख रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता आप पीछे कभी एक आध दफ़ा रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, नबी की सनाखानी कर रही है, इससे बड़ा एजाज़ तो कोई है नहीं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। और अपने आप को पढ़ती रहा कीजिए, सुने बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपा ने आपको बताया कि किस तरह आपने अगले राउंड्स में अगर आप सेलेक्ट होते हैं, अगर यहाँ पर जनाब हार जीत कुछ भी नहीं है, ये तो सरकार की सनाख्वानी है। असल जीत तो आपकी यही है कि आप सरकार की सनाख्वानी कर रहे हैं, और ये कबूल करने वाली ज़ात तो अल्लाह तबारक व तआला की है कि इसको अपनी बारगाह में कबूल करें। अब मैं एक कमेंट्स लेना चाहूँगी नौरीन बाजी से कि नौरीन बाजी, आज के कंटेस्टेंट को आप कुछ मशवरा देना चाहें, कुछ कमेंट्स देना चाहें कि जिसमें अगर आज जो कंटेस्टेंट सेलेक्ट नहीं होती हैं तो उनकी इस्लाह के लिए आप क्या कहना चाहें? प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी क्योंकि इम्प्रूव बहुत अच्छा किया लास्ट ईयर से अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा अपने कलाम का इंतखाब भी माशाल्लाह बहुत, हर चीज़ हर तरह से अलग है इस साल। लेकिन बस ये मुकाबला है तो यहाँ पर एक एक बारीकियों को वही मैंने कहती हूँ कि मैंने नोट किया जाता है। प्रैक्टिस में कमी रही है, बाकी और सब चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं माशाल्लाह। जनाब अब हम अपने रिजल्ट्स की जानिब जाते हैं कि आज रिजल्ट्स क्या बताते हैं। हमारे जजेस ने रिजल्ट्स फाइनलाइज कर लिए हैं। आज कौन कंटेस्टेंट होगा जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, और 2 कंटेस्टेंट जो हैं वो उसमें जनाब एलिमिनेट हो जाएंगे। यही प्रोग्राम का फॉर्मेट है, लेकिन इसमें आपने घबराना नहीं है, आगे और मौके आपको मिलेंगे। और अब हम देख लेते हैं कि जजेस ने रिजल्ट्स क्या फाइनलाइज किए हैं। हुरिया बाजी, रिजल्ट्स अनाउंस कर दीजिए। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद उन लोगों के लिए कि जो यहाँ पे सनाखानी करने के लिए आए हैं, और साथ ही साथ जो बच्ची अगर यहाँ से जीत कर नहीं जा रही है तो उसके लिए फिर आपा ने बताया कि उनको किस तरह से तरीक़ाकार अपनाना चाहिए कि वो फिर आगे सेलेक्ट हो सके इंशाल्लाह। और जो आगे जा रहे हैं वो भी इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप आगे चले जाएंगे तो फिर आपको और टफ टाइम देना है, दूसरों को खुद नहीं लेना है, दूसरों को देना है अच्छा पढ़ के। जब आप अच्छा पढ़ेंगे तो दूसरे के लिए टफ हो जाएगा, और फिर आप
اپنے آپ کو منوا سکیں گے. آپ کو موقع مل رہا ہے آگے جانے کا. تو وہ لوگ جو جیت رہے ہیں ان کو مبارکباد. کراچی سے ہیں ہمارے ہاں اور ان کا نام ہے حبیبہ, اور ماشاء اللہ مبارک آپ کو بہت بہت. اور جو ہمارے ونر ہیں آج کے پروگرام کی, جنہوں نے سب سے زیادہ مارکس اس وقت یہاں پہ لیے ہیں, تو وہ ہیں سویرا ہاشمی. مبارک ہو سویرا ہاشمی نے بہت خوبصورت انداز میں ثنا خوانی کی حضور کی. اور آپ سے میں یہ کہوں گی کلثوم کے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں آپ نے پچھلے پروگرامز کے پچھلے سالوں کے وہ بچے بھی دیکھے ہیں ان مقابلوں کے اندر کہ جو بتدریج ایک کے بعد ایک 4-5-6 سالوں سے آ رہے ہیں, لیکن وہ آگے سے آگے بڑھتے بھی جا رہے ہیں. ان کی ان کے اندر امپرومنٹ بھی آ رہی ہے. تو انشاءاللہ ابھی آپ بہت چھوٹی سی ہیں, انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو بہت مواقع ملیں گے. اللہ آپ کو آگے بھی کامیاب کرے گا. لیکن ابھی کے لیے سویرا ہاشمی بہت مبارک ہو حبیبہ انصاری ہمارے ساتھ آگے چل رہی ہیں. کو جھک گئے کھل کے کلیاں. سویرا ہاشمی کراچی سے جن کا تعلق ہے, آج کی ونر قرار پائی ہیں اور کوالیفائی کیا ہے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے. اور جناب یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, اور نہ صرف یہاں پر آئے ہوئے جو پارٹیسپینٹس ہیں یا کنٹیسٹنٹس ہیں وہی نہیں, بلکہ جتنے آڈینس یہاں پر موجود ہے اور جو ہمیں اس وقت ٹیلی ویژن اسکرینس کے پیچھے دیکھ رہے ہیں, وہ تمام اس پروگرام سے, اس پلیٹ فارم سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اور ہمارے ججز جو اصلاح کر رہے ہیں, یقیناً آپ کے لیے بھی وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے, کیونکہ جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ یہاں پر اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں, کس طریقے سے کلام پیش کر رہے ہیں, اور باریکیوں کو ججز ہمارے نوٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ مقابلہ نعت خوانی ہے اور بہتر سے بہترین انداز میں آپ کس طرح ثنا خوانی کر سکتے ہیں, یہی اس پروگرام کا مقصد ہے. اور اسی طرح جو ہے جناب یہ پروگرام آپ 12 ربیع الاول تک دیکھ سکیں گے, اور فائنل راؤنڈ کے لیے کہ کس نے فائنل راؤنڈ میں ون کیا ہے اور کون کون پارٹیسپینٹس ہیں جو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں. جی تو ناظرین, آج آپ دیکھ رہے تھے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10, اور آج کا پروگرام اختتام پر ہے. میں اپنے تمام ججز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ تشریف لائے, اور آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں, جس طرح آپ ڈیلی بیسس پہ اصلاح کر رہے ہیں بچیوں کی, تو بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کا بھی پروگرام رہا. اور امید کرتی ہوں جناب آج کے اس ایپیسوڈ سے, آج کے پروگرام سے ہماری آڈینس نے اور تمام جتنے بھی ویورز ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو جناب آج کے ایپیسوڈ سے اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے. آخر میں نورین باجی کی آواز میں ایک کلام شامل کریں گے. آمنا کلال صاحب جمال, آمنا کلال صاحب جمال, آمنا کلال صاحب جمال. حق نے خود کہا ہے بے مثال, آمنا کلال صاحب جمال. تو ان کے نام پہ قربان جا خدا کے لیے, تو ان کے نام پہ قربان جا خدا کے لیے. یہ سب جہان بنائے ہیں مصطفیٰ کے لیے. آمنا کلال صاحب جمال, حق نے خود کہا ہے بے مثال. آمنا کلال صاحب جمال, صاحب جمال. بولو آمنا کلال صاحب جمال. حق نے خود کہا ہے بے مثال. آمنا کلال صاحب جمال. مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا. السلام یا رسول اللہ, السلام یا حبیب اللہ. مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا